ہاں جی جناب، السلام علیکم۔ صبح صبح اخبار کے اندر ملک وزیر اعلیٰ صاحب دھرنا ختم کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف چل دیے ہیں۔ ان تینوں میں اتنا ہی تیل تھا جناب، اس کا ہمیں پتا تھا۔ سیاست جو ہے وہ بھی ایک طرح کا شو بزی ہے لیکن افریدی صاحب جو ہیں جناب، وہ اس کو اردو مووی اور بالی ووڈ کی بجائے سیاست کو ایک پنجابی فلم اور مولا جٹ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جس میں وہ ہر 5 منٹ بعد کھڑا کر کے تو آواز دے رہے ہوتے ہیں کہ مولیا ان تینوں میں اتنا ہی تیل تھا جناب۔ اس کے علاوہ افغانستان آج کل جو ہے وہ نیا کرائے کا ٹٹو بنا ہوا ہے۔ ہندوستان اس کی پوری سپورٹ کر رہا ہے۔ گولیلوں اور پتھروں سے لڑائی کرنے والے آج کل ڈرون اور میزائل استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہندوستان جو ہے وہ آپریشن سندور اور سہاگ رات کا بدلہ لینے پہ تلا ہوا ہے۔ افغانستان کی جانب سے تاجکستان پہ حملہ کیا گیا کہ جس میں 3 چائنیز انجینئرز ہلاک ہوئے۔ یہ لوگ چائنا کے انجینئرز پہ پاکستان میں بھی حملے کرتے رہے ہیں، لیکن اس حملے کی خاص بات یہ ہے جناب کہ یہ حملہ ڈرون سے کیا گیا۔ اور ڈرون سے حملہ کس نے کیا؟ طالبان نے اور ڈرون کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈرون بھارت کا بنایا گیا تھا، اس میں پوری طرح بھارت کا عمل دخل ہے۔ ترکمانستان اس کو عالمی سطح پہ اٹھانے کی بات کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اخبار کے اندر ملک کہ پاکستان میں آپریشن جاری ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس نے کل بھی 22 شدت پسندوں کو ہلاک کیا تھا، تو آپریشن سندور کے ساتھ ساتھ ہمارا سواگرات بھی جاری ہے جناب۔ ہم ان کرائے کے ٹٹوؤں کو انشاءاللہ سبق دیکھ رہیں گے جناب۔ اس کے علاوہ یورپ سے ایک اہم بات ہے جناب میرے یورپین دوستوں کے لیے، ہالینڈ میں برڈ فلو پھیل گیا ہے۔ ہالینڈ کے نیوز پیپرز اتنے زیادہ واویلا نہیں کرتے تاکہ لوگوں میں پینک نہ آئے، لیکن ڈچ ہسٹری کا سب سے بڑا برڈ فلو ہے جناب، اور ہزاروں کی تعداد میں مرغیاں جو ہیں ان کو ڈمپ کیا جا رہا ہے۔ یورپ کی حکومتیں اس پر کچھ ویکس میں کنٹرول کر لیتی ہیں، کچھ ہفتوں میں کنٹرول کر لیتی ہیں، تو اس وجہ سے 2-4 ہفتے احتیاط کیجیے گا جناب۔ اس کے علاوہ بلغاریہ میں کل پولیس نے ایک کشتی کا تعاقب کیا جس میں 9 بندے بیٹھے ہوئے تھے، سوار تھے، ان میں سے 6 ہلاک ہو گئے، اور خوشی کی بات یہ ہے جناب کہ ان میں پاکستانی ایک بھی نہیں تھا، سب کے سب افغانی تھے۔ 3 بندے بچ گئے ہیں، زخمی وہ بھی ہوئے ہیں، لیکن 6 بندوں کی اس میں ہلاکت ہو گئی ہے۔ تو افغانی لوگ ابھی پوری دنیا میں تہلکہ مچا رہے ہیں جناب۔ امریکہ میں جو کل ہوا وہ بھی آپ نے نیوز میں سنا، گارڈز کے حوالے سے وہ بندہ بھی ایک افغانی تھا۔ اخبار کے اندر ملک کہ 2026 سے امسٹرڈم میں نئے گھر خریدنے کے لیے نئے قوانین آئے ہیں۔ 2026 سے آپ کو دوسرا گھر خریدنے کے لیے باقاعدہ پرمٹ لینے کی یا پرمیشن لینے کی ضرورت پڑے گی، جو کہ آپ کو بالکل بھی نہیں دیا جائے گا کیونکہ گھروں کی پرابلمز امسٹرڈم میں بہت زیادہ چل رہی ہیں۔ اخبار کے اندر ملک کہ سائپرس بھی 2026 میں شینجن میں انٹر ہو جائے گا۔ سائپرس کے لوگوں کو یہاں پہ آنے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں پہ بہت سے پاکستانی بھی رہتے ہیں، اور یہاں سے سائپرس میں جانے کے لیے ہمیں تو ویزا کی ضرورت ویسے بھی نہیں پڑتی، 19 ڈیز کے لیے ہم سٹے کر سکتے ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری پابندیاں اٹھا لی جائیں گی، اور 2026 میں سائپرس باقاعدہ شینجن میں شامل ہو جائے گا جناب۔ تو کافی سارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ سائپرس میں اسٹڈی کر رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی جناب۔ اس کے علاوہ پورے یورپ میں رشیا کی جنگ کے بعد سختی کر دی گئی تھی ویزوں پہ اور ورک پرمٹس پہ اور لوگوں کو باہر سے منگوانے پہ اور امیگریشن پہ، لیکن مالٹا نے 2024 اور 2025 میں یورپ میں سب سے زیادہ فارنرز کو ویزے دیے ہیں۔ وہاں پر اسپیشلی بنگلہ دیش اور پاکستان سے بہت زیادہ لوگ ابھی بھی ورک پرمٹس پہ آ رہے ہیں۔ مالٹا اور سلوینیا 2 ایسے کنٹریز ہیں جناب جہاں پہ ابھی تک رولز میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی بلکہ نرمی کی گئی ہے، اور باہر سے آنے والے لوگوں کو ویلکم کیا جا رہا ہے۔ اٹلی نے بھی 2026 میں باہر کے ملکوں سے مزدور منگوانے کا اعلان کیا ہے، لیکن اس پہ پھر بات ہوگی جناب۔ جناب جب میں نیا آیا تھا پاکستان سے، اس وقت ظاہر ہے پاکستان کا رنگ چڑھا ہوا تھا، رولز ریگولیشن کا پتہ ہی نہیں تھا، فالو کرنا تو دور کی بات ہے۔ سڑک ہم ایسے ہی کراس کرتے تھے جیسے کہ گائے بھینس کراس کرتی ہیں، وہ بھی 1-2 دفعہ ادھر ادھر دیکھ ہی لیتی ہیں کبھی کبھی ہماری طرح تو روڈ کے بیچ میں جانے کے بعد وہ کسی بندے نے کہا تھا کہ ساتھ جانے کا خدا جانے، ہماری زندگی خدا کے ہاتھ نہیں ہوتی ہے۔ میرے پہ بھی وہی رنگ چڑھا ہوا تھا جناب۔ میں آیا یہاں پہ ایک سائڈ میں دیکھا، روڈ کراس کر گیا، ہم جہاں پہ کھڑے ہوتے تھے فٹ پاتھ وہیں سے شروع ہوتا تھا، وہ امیتابھ بچن نے کہا تھا کہ ہم جہاں پہ کھڑے ہو گئے نا تو لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے، تو ہم جہاں پہ کھڑے ہونا فٹ پاتھ وہیں سے شروع ہوتا تھا جناب۔ روڈ میں قدم رکھ دیا کراس کرنے کے لیے، آدھی سڑک میں پہنچا تو ایک گاڑی پیچھے سے آ رہی تھی سپیڈ میں، بندے نے بریک ماری چریں کر کے تو وہ آگے جا کے رکا، اور غلطی میری، بندہ رکنے کے بعد واپس آیا، اتنے میں نے سڑک کراس کی اور دوسری سائڈ پہ جا کے تو کھڑا ہو گیا، بندے نے بریک ماری اور گاڑی واپس لے آیا جناب اب میرے ذہن میں کیا ہوا کہ غلطی میری، میں نے کہا کہ بندہ واپس آ کے تو گالیاں دے گا، سنائے گا، نیا آیا تھا یہی بات تھی دماغ میں، میں نے کہا بھائی وہ ریورس کر رہا ہے، بندہ واپس آئے گا گالیاں دے گا، یار سنائے گا، اب پتہ نہیں انگریزی میں سناتا ہے یا ڈچ میں گالیاں دے گا۔ اب میں دعا یہ کر رہا ہوں کہ جناب اللہ کرے وہ ڈچ میں گالیاں دے، مجھے سمجھ نہ آئے، وہ اپنا غصہ اتارے اور چلا جائے اتنے میں وہ واپس آ گیا، اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا، میری طرف دیکھا اور کہا سوری سر آپ ٹھیک ہو؟
आर यू ओके? मैंने कहा हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बंदे ने मुझे हल्की सी स्माइल दी और चला गया जनाब। मैं हैरान हो गया, हैरान पेशमान कि भाई ये बंदे ने किया क्या है। बंदे ने कमाल कर दिया है भाई। पाकिस्तानी बंदा होता उसने नीचे उतर के तो 3-4 चपेड़े भी लगानी थी या गंदी गंदी गालियां देनी थी और साथ में कहना था कि ओ भाई तेरी आंखों में क्या आया हुआ है, कौन सी चल भी है, नजर नहीं आता तेरे को, अंधा है, अभी खुद भी मरता है, मेरे को भी मरवाता। बहुत सी गंदी गंदी बातें सुनानी थी। तो मैं हैरान जनाब। मैं अपने एक दोस्त के पास चला गया जो कि यहाँ पे पहले से रहता था काफी टाइम से। तो मैंने उसको किस्सा सुनाया। मैंने कहा यार बंदे ने ये काम किया है। मैं हैरान हो गया, गलती भी मेरी, मुझे पता है। बंदा वापस आया, मैं सॉरी करने के लिए तैयार खड़ा था, बिल्कुल रेडी था क्योंकि गलती मेरी थी। लेकिन वो बंदे ने शीशा नीचे किया, मेरे को सॉरी बोला, हाल पूछा, स्माइल दी और चला गया। मैंने कहा यार बंदे ने कमाल किया है। कहता है यार ये जो यूरोप में लोग हैं ना, ये एजुकेटेड लोग हैं। इंसान के दिमाग की एक लिमिट होती है। जिस तरह आपकी बॉडी की एनर्जी की लिमिट होती है ना, आप दौड़ते हो, थोड़ा दूर जाने के बाद आप थक जाते हो, वैसे ही आपके दिमाग की डेली की लिमिट होती है। आप उसको जिस साइड पे चाहे यूज करो। नेगेटिव साइड पे यूज करना चाहो तो आप दिमाग की दौड़ नेगेटिव साइड पे लगा दो। पॉजिटिव साइड पे पैसा कमाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, कुछ नेकियां कमाने के लिए आप इस्तेमाल करना चाहो तो आप इसको पॉजिटिव साइड पे दौड़ा दो। इसी वजह से हमारे ऊपर 5 टाइम की नमाज फर्ज है कि हम किसी गलत साइड पे भी जा रहे हैं, वुजू बना के नमाज पढ़ के तो 5 वक्त हम सोचें कि भाई दिमाग की इस वक्त जो डायरेक्शन है वो क्या है, किस साइड पे जा रहा है। अगर तो नेगेटिव साइड पे जा रहा है तो उसको घुमा के दूसरी साइड पे लेके आए। तो भाई वो बंदा जो था वो पढ़ा लिखा था। उसने कहा कि बजाय इसके कि मैं इसको 4 गालियां दूं, मेरे सर में भी दर्द हो, मैं सारा दिन जाके ऑफिस में फिर बड़बड़ाते हुए गुजारूं और अपना टाइम ज़ाया करूं, वक्त ज़ाया करूं। उसने एक छोटा सा सॉरी बोला और वो चला गया। अभी जो उसके दिमाग की एनर्जी सेव हुई है ना, उसको वो पैसे कमाने में और किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में लगाएगा। मैंने कहा भाई वाह, बात तो बंदे ने बहुत गहरी की है भाई, बड़ा मुतासिर हुआ मैं इस बात से। तो हकीकत है जनाब, हमारे दिमाग की एक लिमिट होती है, हम उसको जिस साइड पे मर्जी है यूज कर लें। पाकिस्तान में डुगडुगी पे नाचने वाले बंदर बहुत हैं। इस वजह से पाकिस्तान में हर बंदा सियासतदान है, हर बंदे को सियासत में दिलचस्पी है और हर बंदा जो है वो गवर्नमेंट को चोर, डाकू, रिश्वतखोर और 54 अरब की करप्शन का नाम लेके तो गालियां दे रहा होता है। पड़ोस में एक SHO, एक पुलिस वाला जिसने रिश्वत से कोठियां बनाई होती हैं। मोहल्ले में किसी ईमानदार की, किसी सच बोलने वाले की हिम्मत नहीं होती कि उसको जाके 2 बातें कर दे, क्योंकि वो गांव में, इलाके में सबसे बड़ा जनाब मेजर होता है, सबसे बड़ा कमांडर होता है, सब उसको झुक के सलाम कर रहे होते हैं। मैं अपने मोहल्ले में देखूँ ना, हमारे मोहल्ले में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जनाब जिन्होंने तरक्की की है हराम की कमाई से। हमारे कमांडर इस वक्त कौन है, हमारे लीडर्स इस वक्त कौन है, जिनके कच्चे मकान हुआ करते थे और उन्होंने बंगले मेहनत करके नहीं, सिफारिश से और रिश्वत से बनाए हैं। और हमारी आवाम अपने पड़ोसियों पे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उस गुस्से को वो हुकूमत पे निकालते हैं। भाई एक बंदा आ जाता है, एक लीडर आ जाता है, 54 अरब की करप्शन हो गई जनाब। शहबाज शरीफ पॉलिसी ने IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 54 अरब की करप्शन की, और पीछे बंदर नाच रहे होते हैं, शहबाज शरीफ मुर्दाबाद। दूसरी हुकूमत आ गई, फिर एक डुगडुगी लेके बंदा आ गया, हाँ भाई डुग 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 डुग, मुल्क में बेरोजगारी आ गई है, बेईमानी का दौर दौरा है, तो जनाब अभी शहबाज शरीफ आएगा तो इसको खत्म करेगा, तो इसके खिलाफ नारेबाजी, हाँ जी ये मुर्दाबाद और मुर्दाबाद। ये हमारा ड्रामा है। हम अपने दिमाग को नेगेटिव साइड पे ज्यादा दौड़ाते हैं। हमारे मजहब में है कि हम अगर किसी बुराई को हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोकें, जुबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम उसको दिल में बुरा जरूर जाने। लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस में, नेबरहुड में जो लोग रिश्वत और पर्ची की कमाई पे बैठे हैं, अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनको दिल से बुरा भी नहीं जानते, हम उनको झुक के सलाम करते हैं तो भाई ये बंदा कहीं ना कहीं हमारे काम आएगा। हम अल्लाह से ज्यादा रिस्क देने वाली और हेल्प करने वाली, मदद करने वाली जात उस पड़ोसी को जानते हैं। और फिर गिले हुकूमत पे। भाई इन लोगों की सियासत तो चलती डुगडुगी पे है। PTI वालों ने उस तारीख को पकड़ा हुआ है, नेगेटिव तारीख को। हालांकि स्टेट से जीतना इतना आसान नहीं है। बांग्लादेश वाले अगर स्टेट से जीते थे तो उनके साथ उनकी फौज शामिल थी। जो बांग्लादेश में 3 स्टार जनरल था उस वक्त, खालिदा जिया का हस्बैंड, उसने सबसे पहले रेडियो बांग्लादेश पे, जो कि उस वक्त रेडियो पाकिस्तान था, बैठ के ऐलान किया था कि हम आज से एक आज़ाद रियासत हैं और हमारा पाकिस्तान से अब कोई रिश्ता नहीं है। ये ऐलान खालिदा जिया के हस्बैंड ने किया था। इसकी वजह से आज तक लोग उनकी जमात को सिलेक्ट करते आ रहे हैं। तो किसी भी जमात की सियासी सतह पे कामयाबी के लिए फौज का साथ होना भी ज़रूरी है। इसी वजह से PTI वाले फौज में बगावत की बातें अक्सर करते रहते हैं। बगैर फौज के, बगैर आर्मी के, बगैर पुलिस के कोई भी इनकलाब जो है ना वो जनाब कामयाब नहीं हो सकता। बांग्लादेश में अभी जो हसीना वाजिद वाला इनकलाब आया था, या जो गवर्नमेंट कैप्चर हुई थी, उसमें भी फौज ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। फौज अपनी आवाम के साथ खड़ी हो गई थी। तो ये तो जनाब 400 बंदा लेके धरना दे के तो जनाब आवाम हमारे साथ खड़ी है, हम तब्दीली ले आएंगे। ये तब्दीली की सियासत नहीं है, ये डुगडुगी की सियासत है। गंदी गालियां देने की, गंदी कंपेन्स चलाने की, जैसा कि फातिमा जिन्ना के अगेंस्ट चलाई गई, जैसा कि बेनज़ीर के अगेंस्ट चलाई गई। बड़ा एक फेमस नारा है, बेनज़ीर को नवाज लीग की जानिब से पीली टैक्सी कहा जाता था, क्योंकि नवाज शरीफ ने पीली टैक्सी स्कीम शुरू की थी।
तो ये लोग उसको पीली टैक्सी कहते थे। आज नवाज शरीफ की अपनी बेटी ढेर सारा मेकअप लगा के तो पंजाब की सीएम बन के तो बैठी होती है और तकरीर करते हुए साथ में मॉडलिंग भी कर रही होती है। तो जनाब आप सब के लिए आप सुबह उठ के नमाज पढ़ के कोशिश ये किया करें कि अपने दिमाग को अपने भले के लिए दौड़ाएं, अपने किसी मकसद के लिए दौड़ाएं, बजाय इसके कि डुगडुगी वालों के पीछे हो जाया करें और नारे मारें और डुगडुगियां मारें और गवर्नमेंट को करप्ट कहें, अपने वज़ीर आज़म को पॉलिशिया कहें। इन डुगडुगी वालों की बात सुन के अपने गाजी फील्ड मार्शल को गंदी गालियां दें, लेकिन अपने पड़ोस में बैठे हुए एक रिश्वतखोर को, एक ऑफिसर को, एक पुलिस वाले को, एक SHO को, एक इंजीनियर को, एक पर्ची वाले को, एक सिफारशी को झुक के सलाम करें, क्योंकि वो हमारे किसी काम आ सकता है। ये ड्रामेबाजी हमें बंद करनी चाहिए। हमें अगर रिश्वत और करप्शन के अगेंस्ट जाना है तो सबसे पहले उन लोगों से बात करनी पड़ेगी जो कि हमारे पड़ोस में पर्ची, रिश्वत और सिफारिश के जोर पे कोठियां बना के बैठे हैं। ये हकीकत है जनाब। मेरे समेत हम में से किसी की हिम्मत नहीं होती कि हम 2 लफ्ज उन बंदों को कह दें कि जो 50,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं और 50-50 करोड़ की उन्होंने एक गांव में कोठियां बनाई हुई हैं। हमारी इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन हम डुगडुगी वालों के साथ नारे मारने के लिए बाहर निकल जाते हैं। तो इस चीज़ को बंद करना चाहिए जनाब। फिर बात होगी इंशाल्लाह। अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हों तो कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाइएगा। पाकिस्तान आर्मी को मेरा सलूट। गाजी फील्ड मार्शल जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद जनाब।